اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل ریاست گجرات کے نانی نرولی میں بھائی محمد ملا اور اسلم پیر صاحب کی محنتوں سے ایک بہت ہی شاندار پروگرام وہاں پر نانی نرولی گاؤں میں سجایا گیا تھا، جس میں مولانا قطب اللہ صاحب ندوی نے صدارت فرمائی اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے، اور میں وہاں پر مقرر خصوصی کے طور پر تھا۔ ملک کے موجودہ حالات پر مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی بہت ہی پیارے انداز میں علماء کرام نے فرمائی۔ اس موقع پر باقاعدہ اس پروگرام میں حضرت مولانا ایوب صاحب، مولانا حنیف صاحب، قاری فہیم صاحب، قاری طیب، انہوں نے جلسے کی نظامت فرمائی، اور جناب قاری محمد وسیع اختر صاحب کے علاوہ اور بھی ائمہ اور علماء کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک رہی، اور گجرات کے حالات کو لے کر مسلمانوں کی زبردست انداز میں رہنمائی بھی کی گئی۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا کہ آخر کرناٹک میں نیچ حرکتیں لگاتار ہو رہی ہے، گھٹیا اور بالکل نچلے استر کی پالیٹکس وہاں پر بی جے پی کر رہی ہے۔ حجاب کا نیچ ناٹک بھی کرناٹک سے شروع ہوا تھا، وہیں سے بیٹیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا کہ ذلیل حرکت جو ہے بی جے پی نے کی تھی، اور اسی کا فائدہ پھر باقاعدہ اتر پردیش کے الیکشن میں ملا تھا۔ وہیں سے اب خبر آ رہی ہے کرناٹک کے میسور ضلع میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ایم پی نے دھمکی دی تھی، جس کے بعد ایک وہاں پر بس اسٹینڈ تھا، بس اسٹاپ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ خوبصورت گولڈن کلر میں بنا ہوا تھا، اور 3 گنبد وہاں پر بنے ہوئے تھے جو بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ مگر کیا کریں، مسلمانوں کا نام پسند نہیں، مسلمانوں کی عمارتیں پسند نہیں، مسلمانوں کے نام پر کھا رہے ہیں، مسلمانوں کے بلڈنگ سے کھا رہے ہیں، حلق تک کے ٹھوس رہے ہیں، وہ پسند ہے۔ اب یہ وہاں ایک بس اسٹینڈ بنا تھا
मैसूर में बहुत खूबसूरत, लेकिन गोल्डन कलर और मस्जिद के जैसा दिखता था। तो उसके बाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने शरीर हरकत करते हुए बाकायदा उसे तोड़ देने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब खबरें आ रही है कि उस मस्जिद नुमा बस स्टैंड का होलिया मुकम्मल तब्दील कर दिया गया और उसे सुनहरी रंग की जगह, गोल्डन रंग की जगह गेरुआ रंग दे दिया गया और एक मंदिर की तस्वीर, मोदी जी की तस्वीर और साधुओं की तस्वीरें भी वहां लगाई गई। इस तब्दीली पर मेंबर पार्लियामेंट ने, यानी जिन्होंने आतंक की धमकी दी थी, उन्होंने बाकायदा इस मस्जिद नुमा बस स्टैंड को गेरुआ कलर और भगवा रंग में रंग देने पर मैसूर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। लोग कह रहे हैं कि अगर गेरुआ ही रंग इतना पसंद है तो ताजमहल भी खूबसूरत जो लगता है, मेरा ख्याल उसको भी अगर गेरुआ ही कर दिया जाए तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आइए दिन रियासत उत्तर प्रदेश के उस इलाके से जहाँ के खुद वहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, गोरखपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। एक्चुअल में यहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है और जहाँ इनकी हुकूमतें हैं तो वहाँ थोड़ा सा भगवाधारियों के हौसले भी बड़े बुलंद हो जाते हैं। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है कि गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने, एक बुजुर्ग ने, नमाज का वक्त हो गया तो साइड में एक जगह नमाज अदा करने खड़े हो गए। नमाज अदा करने पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक शख्स प्लेटफार्म नंबर 1 के गोशे में, कोने में खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहा है और आसपास के लोग वहाँ आराम कर रहे हैं, जिनको इस शख्स के नमाज अदा करने पर कोई एतराज़ नहीं है और न ही उन्हें इसके नमाज पढ़ने से कोई परेशानी है। लेकिन किसी ने नमाज पढ़ते हुए शख्स का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चंद हिंदू शिद्दत पसंद आतंकी जहन के लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और मामले को CPRO के हवाले करते हुए मज़कूरा शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। और आपको और मुझे सबको याद है कि एक ज़माना था बाकायदा खुद हिंदू भाई जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जगह देते थे और आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। ये इनको प्रॉब्लम नहीं है, आम हिंदू भाइयों को प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि नमाज वगैरह पढ़ने वाले से वो खुश होते हैं। मगर जिनको रोटियां सेकना है, जिनको आतंक मचाकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना है, उन आतंकियों को नमाज पढ़ने से, एक अच्छे अमल से भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आइए एक बड़ी खबर, फिर बड़ी अफसोसनाक खबर और बड़ी नीच हरकत जो है मेरठ में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश से आमतौर से ऐसी ही नीच हरकतों की खबरें आती रहती है। एक मुस्लिम खातून, मेरठ में एक मुस्लिम खातून टीचर, मुस्लिम लेडी टीचर को हरासा किया जा रहा था, जिस पर 3 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया, ये अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि कार्रवाई भी हो इन लोगों पर। स्कूल में ही पढ़ने वाले 3 तालिब इल्म की जानिब से एक खातून मुस्लिम टीचर को ज़बानी हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तलबा खातून टीचर को रास्ते और क्लास के दौरान काबिल एतराज़ अल्फाज कहते थे, जिसके सबब खातून टीचर कई दिनों से जहनी तनाव का शिकार थी। उन्होंने कई मरतबा तलबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ करने वाले ये तलबा 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है और नाबालिग हैं, इसीलिए ETV भारत उनके चेहरे नहीं दिखा रहा था। लेकिन इस वीडियो के ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह से खातून पर काबिल एतराज़ कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम खातून टीचर को सताने वाले नाबालिग छात्र है, स्टूडेंट है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत कैसे की होगी कि जो टीचर पर भी भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रामपुर में आप जानते हैं कि फ़िलहाल अभी इलेक्शन है। साबिक रियासती वज़ीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर कद-आवर लीडर आज़म खान ने हफ्ते की रात अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आज़म खान ने खुलकर ये दावा किया कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। और उन्होंने कहा कि रामपुर में पुलिस ने घरों में घुसकर आतंक मचाया, तोड़फोड़ की और औरतों को घरों से बाहर न निकलने की धमकी दी। आज़म खान ने इंतज़ामिया पर यह इल्ज़ाम लगाया है। उनका दावा है कि पुलिस वाले बेगुनाहों को सड़कों से उठाकर ले गए, हत्ता कि मेरी अहलिया और साबिक मेंबर पार्लियामेंट और MLA तज़ीन फातिमा को भी
نہیں بخشا گیا. یعنی اعظم خان کا کھلا یہ کہنا ہے، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی پہلے سے ہی اعلان کر دو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کے جیتنے کا. یعنی وہ اپنے اس دعوے میں صاف طور سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے الیکشن گنڈا گردی اور آتنکواد کے نام پر کیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے یا جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ پولیس والوں کو بھی بی جے پی اپنے اس آتنک میں شریک کر رہی ہے اور پولیس والے خود لوگوں کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور عورتوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین، ایک بڑی اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. یہاں سنویدھان دیوس یوم دستور کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ میں جو پروگرام تھا اس میں زبردست خطاب کیا. جی ہاں، انہوں نے سب کے دل جیت لیے، یہاں تک کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی. ہندی میں انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے ایک بڑی بات کہی. انہوں نے کہا کہ اور بھی زیادہ مزید جیلیں بنانے کی بات ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ آف انڈیا مرمو نے کہا کہ یہ کون سی ترقی ہے، یہ کیسا وکاس ہے، جیلیں تو ختم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات، صدر مملکت نے کہا کہ میں اپنی بات ادھوری چھوڑ رہی ہوں. جو میں نے کہا میں نے نہیں کہا، آپ سب سوچے. صدر نے جذباتی انداز میں ججوں سے کہا کہ جیل میں بند لوگوں کے بارے میں سوچو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو برسوں سے تھپڑ مارنے کے جرم میں قید ہے. وہ نہ اپنے حقوق جانتے ہیں، نہ آئین کی تمہید، نہ بنیادی حقوق اور نہ ہی بنیادی فرائض. کوئی ان کے بارے میں سوچ رہا ہے. ان کے گھر والوں میں ان کو چھڑانے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ مقدمہ لڑتے لڑتے گھر کے برتن بھی بک جاتے ہیں. دوسروں کی زندگی ختم کرنے والے باہر گھومتے ہیں، لیکن عام آدمی معمولی جرم کے لیے برسوں جیل کے اندر ہی رہتا ہے. زبردست انداز میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کا بھاشن ہوا اور انہوں نے کہا کہ مزید جیل اور زیادہ جیلیں بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیسا وکاس ہے. آئیے ناظرین، دلی میں ایم سی ڈی کا الیکشن ہے. جی ہاں، لیکن اب گجرات کا الیکشن ہو کہ دلی کا ایم سی ڈی کا الیکشن ہو، اب پاکستان بہت کام آ رہا ہے. پاکستان جگہ جگہ آ گیا. آفتاب بھی اس وقت بہت کام آ رہا ہے. جی ہاں، بارڈر بھی بڑی کام آ رہی ہے. پاکستان بہت کام آ رہا ہے. پاکستان بھی الیکشن جتانے کا بی جے پی کے لیے بڑا سپورٹر بن جاتا ہے. پاکستان کا نام لیتے ہی نفرتیں پھیلتی ہے اور اس کا فائدہ بی جے پی اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور خود بی جے پی پاکستان کو لا رہی ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ دلی ایم سی ڈی الیکشن میں پاکستان کی بھی انٹری. چھوٹے چھوٹے وارڈ پاکستان بن گئے. یعنی کتنی گھٹیا اور نیچ لیول پر جا سکتے ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیں. اور چھوٹے چھوٹے وارڈ میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں ترنگا گاڑنا ہے. بھائی بہنوں، وجے ورک گیا. کئی ابھی اس وقت کا سامنے ایک خبر آئی ہوئی ہے ممبئی اردو نیوز میں کہ دلی کے ایم سی ڈی الیکشن میں اب پاکستان کی انٹری کر دی گئی اور دلی کے وزیر ستیندر جین کی ویڈیو کے بعد اب بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی پرانی ترکیب کا استعمال کیا. اور وجے ورگیہ نے کہا کہ کانگریس کی مبینہ خوش آمدانہ سیاست اور جھاڑو کی کچرا پالیسی کی وجہ سے یہاں کے چھوٹے چھوٹے وارڈ پاکستان بن گئے، لیکن ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بی جے پی کس نچلے استر پر اتر چکی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. آئیے ناظرین، رام دیو بابا جو اپنے گھٹیا قسم کے ووادت بیانوں کے ذریعے سے چرچا میں رہتے ہیں، کبھی اپنی ووادت حرکتوں کی وجہ سے چرچا میں رہتے ہیں، ابھی انہوں نے گھٹیا پنے کی ساری حدیں پار کر دی اور انہوں نے خواتین کو لے کر، مہیلاؤں کو لے کر ایک بہت ہی گھٹیا بیان دیا ہے کہ مہیلائیں کپڑے نہ بھی پہنے تو بہت اچھی لگتی ہے. بس اس بیان کو لے کر ایک آکروش ہے. مگر کمال کی بات ہے کہ مہیلاؤں کے سمان کی بات اور مہیلا بیٹی کو بچانے کی بات کرنے والی پوری کی پوری پارٹی کو سانپ سونگھ گیا. اپوزیشن پارٹیاں تو یہ کہہ رہی ہے کہ فڈنویس کی بیوی اس وقت وہاں پر موجود تھی، اگر ان میں ذرا بھی غیرت اور شرم ہوتی تو سیدھا تھپڑ مار دینا تھا اسی وقت رام دیو کے منہ پر کہ کتنی غلیظ اور کتنی گھٹیا بات کہہ رہا ہے رام دیو. مگر کیا کرے،
बीजेपी पूरी की पूरी खामोश है, क्योंकि बीजेपी के बाबा ने ऐसी बात कही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र खवातीन कमीशन ने बाबा रामदेव को नोटिस भेज दिए। उनके इस घटिया तबसरे पर 3 दिनों में उनको जवाब देना होगा। महाराष्ट्र के थाने में एक प्रोग्राम के दौरान रामदेव ने कहा था कि खवातीन साड़ी में अच्छी लगती है, खवातीन सलवार सूट में भी अच्छी लगती है, और मेरी नज़र में वो बगैर कुछ पहने भी अच्छी लगती है। और ये जो प्रोग्राम हुआ, ख़ास बात है कि इसमें रियासती नायब वज़ीर आला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अमृता फडणवीस और वजीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस वक्त अब आफ्ताब को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वही आफ्ताब जो मुसलमान नहीं है, मगर उसका पूरा नाम ना बताकर हमारे यहाँ की गोदी आतंकी मीडिया ने नफरतें फैलाने का पूरा हक अदा कर दिया। और आफ्ताब तो गुजरात इलेक्शन में भी बीजेपी को बड़ा काम आ गया। जी हाँ, खैर उसी आफ्ताब के बारे में खबर आ रही कि अब आफ्ताब तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रहेगा और सीसीटीवी कैमरों से उसकी निगरानी होगी। 13 दिनों की अदालती हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 4 में उसे रखा जाएगा। जेल में आफ्ताब पर कड़ी नजर रखी जाएगी और वो लगातार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा और जेल में उसे इधर उधर जाने की इजाजत भी नहीं होगी। हाँ याद, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 26/11 को हमारे मुल्क की माशी राजधानी मुंबई में जो आतंकवादी और दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि उस मुंबई हमलों की बरसी के दिन यानी 26 नवंबर को भारत ही नहीं, अमेरिका से लेकर जापान तक पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई और साफ तौर से ये कहा गया कि जख्म तो ठीक हो सकते हैं लेकिन निशानात कभी ख़त्म नहीं होते। लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद मास्टरमाइंड और आलमी ताकतों से मुजरिमीन को इंसाफ के कटहरे में लाने का लोगों ने डिमांड किया और मुतासरीन को या मरने वालों को खिराज अकीदत श्रद्धांजलि भी पेश की गई। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी अब खंडवा होते हुए बुरहानपुर खंडवा होते हुए यानी मध्य प्रदेश का सफर जो बुरहानपुर से शुरू हुआ, अब वो इंदौर तक पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा लेकर हजारों लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया, खैर मकदम किया, वेलकम किया। वहीं पर कांग्रेस ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कौमी सियासत का, मुल्क की सियासत का मंजरनामा ही बदल दिया। वहीं पर बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारों की शिकायत भी की है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।